کتنی دیر کے بعد آئے ہیں واپس؟ کہاں کہاں پھرے؟ ربا تو پھر نہیں تھا. ربوا اور اپنے گاؤں گرمولا کہاں گئے گرملا؟ ٹھیک ہے. سندھ بھی گئے ہیں؟ کہاں کہاں؟ سندھ، میرپور خاص، بشیر آباد، آپ کا چھچ، وسیم آباد، مبارک آباد. یہ آگے محمود آباد والا کدھر سے گیا؟ اب کے ابا یہاں تو زیادہ محمود آباد میں رہے ہیں. ہاں آپ بھی گئے ہیں وہاں بچپن میں؟ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين دو صفحے اٹھ گئے. اچھا. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جو پچھلی دفعہ جو سبق تھا اس میں ایک روح کی آخری آیت رہ گئی تھی یا شک ہے بعضوں کو کہ شاید رہ گئی تھی، اس لیے اسی سے شروع کیا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. الرحمن، وہ بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، ان کا مطلب ہے یقیناً، فی کا مطلب ہے میں، خلق اور السماوات والارض سب واقف ہیں اس سے. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں یعنی السماوات والارض و زمین کی پیدائش میں نشان ہیں. لیکن نشان بعد میں آئے گا، پہلے میں اس کا ترجمہ اس آیت کے تسلسل کے ساتھ ساتھ کر لوں. یہ جو آخری بات ہے وہ بعد میں آئے گی. کیا ہے یہاں سر دست اس کا لفظی ترجمہ یا لفظی کے قریب ترجمہ کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً
आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में या तख्लीक में, वख्तिलाफ़िल लैल व नहार, और रात और दिन के बदलने में, अदलने बदलने में, वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरे, और कश्तियों में जो समंदर में चलती हैं, बिमा यनफ़उन नासा, और चलती हैं किस चीज़ के साथ जो इंसानों के लिए फ़ायदा मंद है। बिमा फिल बहरे, तजरी फिल बहरे के साथ बेमा को वल फुल्किल्लती तजरी के साथ, वल फुल्किल्लती की तरफ ज़मीर फेरी जाए तो ये बनेगा वल फुल्किल्लती, और वो कश्तियाँ तजरी फिल बहरे जो समंदर में चलती हैं, बिमा यनफ़उन नासा, उस चीज़ के साथ जो इंसानों के लिए फ़ायदा मंद है। मतलब है जो बोझ उठाए हुए वो चलती हैं जो इंसानों के लिए फ़ायदा मंद है। और दूसरा माना ये होगा वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरे बिमा यनफ़उन नास, कि उससे इंसानों को जो भी फ़ायदे वाबस्ता हैं वो उनके साथ चलती हैं। ये मुराद नहीं होगी फिर कि उठाए हुए चलती हैं, मुराद ये होगी कि कश्तियों से इंसानों के लिए बेशुमार फ़वाइद वाबस्ता हैं। आमतौर पर तर्जमे में सामान उठाने की तरफ ज़मीर फेर दी जाती है। मेरे नज़दीक बेमा में तमाम फ़वाइद जो उन कश्तियों से वाबस्ता हैं उनकी तरफ वसी इशारा है। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाए मिन माइन, और जो कुछ उतारा, मा अनज़लल्लाहु, और जो अल्लाह ने उतारा, मिनस समाए, आसमान से, मिन माइन, समा का तर्जमा बादल भी किया जाता है जो गलत नहीं है, क्योंकि बसा औक़ात समा का लफ्ज़ बादलों के लिए आता है, मगर बादल चूँकि बुलंदी पर होते हैं और आसमान उर्फ़ आम में बुलंदी को ही कहा जाता है, इसलिए दोनों तरह जायज़ है कि आसमान से पानी उतारा फ़अहया बिहिल अर्ज़, और फिर ज़िंदा कर दिया बेही उसके ज़रिए अल अर्ज़, ज़मीन को, बादा मौतिहा, उसके मर जाने के बाद, उसकी मौत के बाद। यहाँ मा अनज़लल्लाह को मैंने लंबा पढ़ा है मा, और उसके बाद फिर समा बहुत लंबा पड़ा है, फिर मा दोबारा लंबा पड़ा है। क्या वजह है आपको बताता आया हूँ रास्ते शुरू से ही, अब तक ये बात तो याद हो जानी चाहिए थी। क्योंकि मुबारक साहब क्या सोचा आपने? नहीं, मद क्यों है? मद उस पर लंबा पढ़ने का मकसद मतलब ये है कि मद है, मद निशानी है लंबा पढ़ने की, मगर मद के हुक्म से नहीं पढ़ा, किसी वजह से लंबा पढ़ना था इसलिए मद ऊपर आई हुई है। क्यों जी? हाँ, अलिफ के बाद हमजा हो, या वाव के बाद हमजा हो, या पेश वाली वाव के बाद हमजा हो, या ये के बाद जिससे पहले ज़ेर आती हो, इन सब सूरतों में, और इसके अलावा और भी बहुत सी सूरतें जो बताता आया हूँ आपको, हर आगे साकिन हरफ आ जाए, मसलन दौलीन, लाम साकिन आ जाता है, तो इन सब सूरतों में इसको लंबा पढ़ा जाता है, अलिफ को या वाव और ये को, ताकि वो मुदगम ना हो जाए और अगला लफ्ज़ इसके अंदर मिलकर कहीं वाज़ेह तौर पर सुना ना जा सके। तो मा इन इसलिए पढ़ा, व मा उनज़िला में मा अलग है, उनज़िला अलग है। माइन में एक ही लफ्ज़ है। मा पानी को कहते हैं जब हमज़ा बाद में इस लफ्ज़ का हिस्सा हो, और मा खाली जो है वो जो के माने रखता है। तो पहले था मा अनज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने उतारा, मिनस समाए, इसमें भी हमज़ा लफ्ज़ समा का हिस्सा है, आसमान से, मिम माइन, पानी में से कुछ, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, तो ज़मीन को उसके मौत के बाद ज़िंदा कर दिया।
वो बस्सा फीहा मिन कुल्ल दाब्बा, यहाँ दाब्बा को भी लंबा पढ़ा गया है। इसको इसमें तो हमजा कोई नहीं है, बताएं। दाब्बा में बे जो है उसके ऊपर जबर नहीं है, हैं? फिर क्यों पढ़ा है इसको लंबा? असल में यहाँ शद है, हैं? फिर क्या हो गया शद है? तो शद का मतलब ये होता है कि पहला हरफ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक। असल में है दाब बा, द्वाल लीन में भी शद का मतलब हमेशा ये होता है पहला हरफ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक। क्योंकि अरब साकिन को पढ़ नहीं सकते, इसलिए अंग्रेजी में हैं बहुत से साकिन जो पढ़े जाते हैं, इसलिए वो फिर एक लफ्ज़ के तौर पर पढ़ते हैं इसको और उस पर शद आ जाती है। दाब बा पढ़ने की बजाय दाब बा, समझिए? साकिन पढ़ते हैं इस तरह कि फिर वहाँ खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लफ्ज़ जिसका पहला हरफ साकिन हो उसको अरब नहीं पढ़ सकता, इसलिए उसको लाजिमन दूसरे के साथ मिलाकर यकजान करना पड़ता है। बाज़ ज़ुबानों में साकिन से लफ्ज़ शुरू होते हैं, संस्कृत में शुरू होते हैं, अंग्रेज़ी में शुरू होते हैं और बाज़ अरब अफ्रीकन ज़ुबानों में भी होते हैं, मगर उनके पढ़ने का तरीका, मसलन नक्रूमा, हम नक्रूमा कहते हैं, वो नक्रूमा कहेंगे। उनके पढ़ने का अंदाज़ ऐसा है जो हमारे लिए वैसे ही मुश्किल है और थोड़ा सा लोग हंस पड़ते हैं जो हम कोशिश करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ये रोज़मर्रा की बात है। तो ये ज़ुबानों के पढ़ने के तलफ़ुज़ के अंदाज़ जो हैं इनको भी समझना चाहिए। बस वबस्सा फ़ीहिमा मिन कुल्ल दाब्बा, और उन दोनों में हमने हर तरह के जानदार फैला दिए। अब एक आयत और है जो मैं बयान किया करता हूँ, जिससे ज़मीन के अलावा बाहर ज़िंदगी साबित है कुरान करीम की रूह से। एक ये भी है, यहाँ फरमाया मैंने समाए में माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा। अच्छा, हम यहाँ फ़ीहिमा नहीं है, वो फ़ीहिम वाली दूसरी आयत थी, यहाँ फ़ीहा है, एक ही तरफ इशारा है। बादा मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्ल दाब्बा, और ज़मीन में हर किस्म के दाब्बा फैला दिए। वो जो दूसरी आयत है जिसमें ज़मीन और आसमान में दाब्बा का जिक्र है, वो है मिन आयात ही खल्क़ुस समावात वल अर्ज़ व मा बस्सा फ़ीहिमा मिन दाब्बा, उसमें लफ्ज़ मा आया है, और जिसका मतलब यह है कि आसमान में भी दाब्बा हैं, ज़मीन में भी दाब्बा हैं। अब दाब्बा लफ्ज़ क्या है? दाब्बा का मतलब हम अमूमन जानदार कहते हैं। दाब्बा का सही तर्जमा साइंटिफिक ये है कि हर वो जिंदा चीज़ जो लोकोमोशन रखती है, जिसके अंदर लोकोमोटिव सिस्टम है। नबातात में दरख्त ज़मीन में गड़े होते हैं, पौधे हर किस्म की ज़मीन में गड़े होते हैं। सिर्फ बाज़ किस्में नबातात की हैं जो पानी के अंदर हरकत कर सकती हैं और नबातात ही कहलाती हैं। लेकिन नबातात के मुकाबल पर जो ज़िंदगी की किस्म ज़ूलॉजी के मतहत आती है, उसके फ़र्क करने वाली एक पहचान ये है कि ये लोकोमोटिव सिस्टम रखती है। इसके अंदर ज़िंदगी में कोई अंदरूनी हरकत करने का मैकेनिज़्म मौजूद है। तो खुदा ताला ने कलें ऐसी बना रखी हैं, वर्म्स भी हरकत करते हैं और कीड़े मकोड़े हर किस्म के, इनके मुख्तलिफ निज़ाम है हरकत के। तो हर हरकत करने वाला जानदार दाब्बा कहलाता है। और लफ्ज़ दाब्बा का इतलाक़ रूहानी ज़िंदगी पर नहीं होता। दाब्बतुम मिनल जिन नहीं कह सकते, दाब्बतुम मिनल मलाइका नहीं कह सकते। तो वो हैवानी ज़िंदगी जो इस ज़मीन पर पाई जाती है और उसमें हरकत करने की सलाहियत मौजूद है, वो दाब्बा है, चाहे किसी किस्म की भी हो।
اور وہ دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فی ہما کہہ کے یہ بیان فرما دیا کہ اس قسم کی زندگی اس دنیا میں بھی ہے اور دنیا کے علاوہ جو جو میں مختلف وجود پائے جاتے ہیں ان میں بھی ہے. یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے پانی برسایا، زمین کو زندہ کر دیا اور پھر ہر قسم کے دابہ اس میں پھیلا دیے. یہ زمین کی زندگی ہے جو منتقل ہوئی ہے دابہ کی طرف. اگر نباتات نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عجیب فصیح و بلیغ کلام ہے یہ کہ پانی سے زمین کو زندہ کیا اور 7 دابہ پھیلا دیے. دراصل اس کا تبھی نتیجہ ہے زمین میں جو پانی پڑا اس نے جو نباتات اگائیں ان کے نتیجے میں زندگی ہوئی. تو نباتات خود بھی زندہ ہیں. اصل میں زمین کو زندہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ زمین میں جان پڑ گئی ہے، زمین سے جان نکل آئی ہے، جاندار چیزیں اس میں پیدا ہو گئی ہیں، جس کی پہلی شکل نباتات ہیں اور دوسری دابہ ہیں. تصریف الریاح ہے اور ہواؤں کے چلانے میں یا ہواؤں کے ہیر پھیر میں. تصریف کا مطلب چلانا بھی ہے لیکن عدلنا بدلنا ان کا جو نظام ہے جس میں کبھی ہوائیں ایک سمت سے دوسری کی طرف چلتی ہیں، کبھی دوسری سمت سے پہلی کی طرف، اس کو تصریف کہتے ہیں. تو تصریف الریاح ہے ہواؤں کے عدلنے بدلنے اور مختلف سمتوں سے چلائے جانے میں. والسحاب المسخر بین السماء، اور سحاب بادل میں جو آسمان کے درمیان مسخر ہے، معلق ہوا ہے. اس کو نہ اوپر جانے کی اجازت ہے نہ نیچے گرنے کی، وہ بیچ میں حرکت کر رہا ہے. والارض نا سحاب مسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے. لآیات لقوم یعقلون، آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یہ جو قرآن کریم نے کائنات کے نقشے کھینچے ہیں زمین و آسمان کے، ان کے ساتھ عقل کو وابستہ فرمایا ہے. اور ایک جگہ اولی الالباب کر کے فرمایا، آیات ہیں ان میں اولی الالباب کے لیے، جس کا مطلب عقل والوں کے لیے. لیکن وہاں اولی الالباب میں بعض اور بھی عقل کی نشانیاں بتائیں جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی. یہاں عام عقل کے حوالے سے بات کی ہے جو ہر انسان میں مشترک ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر شخص جو عقل رکھتا ہے وہ ان باتوں میں غور کرے گا تو اس کو بہت سے کائنات کے راز معلوم ہوں گے جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا جو اللہ کے سوا دوست پکڑ لیتے ہیں، ہمسر اس کے بنا لیتے ہیں. انداد اس کے شریک، اللہ کے سوا اس کے شریک یا ہمسر بنا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانی چاہیے. والذین آمنوا، اب اس کو بھی لمبا پڑھنا ہے کیونکہ آگے حمزہ اشد لفظ آ رہا ہے، اس کا پہلا حرف حمزہ ہے جس کو ہم الف کہتے ہیں. یہ بعض دفعہ حمزہ ہوتا ہے، بعض دفعہ الف ہوتا ہے. جب اس سے آغاز ہو حرکت کا تو یہ حمزہ کہلاتا ہے. جب یہ صرف لمبا کرنے یا ایک فاصلہ ڈالنے کی علامت کے طور پر آتا ہے اس وجہ سے الف کہتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر
وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا دیکھ لیں یا دیکھ لیتے. آگے میں بتاؤں گا مضمون جب پوری آیت ختم ہوگی پھر اس کا کیا ترجمہ صحیح بیٹھے گا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ لفظی ترجمہ یہ ہے اگر دیکھیں الَّذِينَ ظَلَمُوا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے ان القوت للہ جمیعا کہ یقیناً طاقت تمام تر اللہ ہی کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کیا بنا اگر یہ ترجمہ کیا جائے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ اگر وہ دیکھ لیں اِذْ يَرَوْنَ جب وہ دیکھتے ہیں عذاب کو ان القوت للہ جمیعا کہ ساری طاقت اللہ کے لیے. تو پھر جواب کیا آیا اگر دیکھیں تو کیا ہو. اس لیے ولو میں ایک کاش کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. وہ یوں بنے گا پھر ترجمہ کاش ایسا ہو کہ یہ لوگ دیکھ لیں اور سمجھ جائیں جب وہ خدا کے عذاب کو دیکھیں تو اس وقت ان کو کم سے کم یہ محسوس ہو جائے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے. لیکن بعض جاہل ہیں عذاب کے وقت بھی نہیں دیکھتے اور یہ امر واقعہ ہے. ورنہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں عذاب کے وقت تو سب دیکھ ہی لیتے ہیں تو بلاؤ کی کیا ضرورت تھی. اب کتنا عذاب آیا پڑا ہے پاکستان پر بیچارے پر اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف خدمت دین ہو رہی ہے ایک طرف شریعت کے لیے تحریکات چل رہی ہیں. اتنے پاک باز لوگ ہوں اگر خدا کی نظر میں ان کو ایسے ایسے عذابوں میں مبتلا کرے کہ دنیا کی ہر بیماری وہاں آ جائے. یہ ہو نہیں سکتا. تو لو کا معنی یہاں کاش کا ہے. کاش ایسا ہو کہ جب عذاب دیکھیں تب تو سمجھ آئے ان کو پہچان تو لیا کریں کہ اللہ ہی کی پاس طاقت ہے اور اللہ کی طرف طاقت سے اگر یہ پہچان لیں تو کیا فائدہ ہوگا کہ اسی طاقت سے پناہ مانگیں گے. یعنی عذاب کا علاج بھی اسی ذات سے وابستہ ہے جس کی طاقت سے وہ عذاب آیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور یہ بھی پہچان دیکھ لیں اور پہچان جائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے عذاب میں. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وہ وقت جب کہ بیزاری کا اظہار کیا. لفظی ترجمہ ہے اظہار کیا لیکن جب محاورے میں کریں گے تو ماضی میں نہیں کریں گے اس کو. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لفظاً یہ ترجمہ ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا جب ان لوگوں نے بیزاری کا اظہار کیا جن کی پیروی کی گئی تھی. من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا اور ان کے سارے اسباب ذرائع اور تعلقات کٹ گئے. اس کا لفظاً ماضی ہے لیکن ترجمہ یوں ہوگا جب ماضی میں قرآن کریم میں بعض مستقبل کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اتنی قطعی ہیں کہ جیسے ماضی کو بدلنا ناممکن ہے اس طرح یہ خبر جو ماضی میں دی جا رہی ہے وہ لازماً یقیناً ایسے ہو کے رہے گی جیسے ہو چکی ہو. تو اس پہلو سے ماضی کا بسا اوقات ہمیں مستقبل میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ قرآنی محاورہ ہے اور قطعیت کے لیے آتا ہے. بس وہ وقت جب کہ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی جن کو بڑا بنایا گیا جن ظالموں کے پیچھے قومیں لگ گئیں اور وہ جھوٹے اور بددیانت لوگ تھے وہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ یہ جو ہمارے پیچھے لگے ہیں یہ ذمہ دار ہیں ہم نے نہیں لگایا تھا یہ آپ ہی ہمارے پیچھے لگ گیا پاگل. وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور عذاب کو دیکھیں گے اس وقت تو سامنے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کے سارے ذرائع جو ان کو میسر تھے وہ ہاتھ سے جاتے رہیں گے کٹ جائیں گے.
اور ان کے باہمی تعلقات بھی منقطع ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو وہ کیا کہیں گے؟ قالا میں نے کہا ہے، مگر یہاں مراد ہے کہیں گے. وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی وہ یہ کہیں گے لو ان لنا کررتن، کاش ہمارے پاس ہماری طاقت میں ایک بار لوٹنا ہوتا، واپس چلے جاتے. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم جس دنیا سے آئے ہیں اس دنیا میں اگر ہم واپس جا سکتے تو پھر وہاں ان کو ذلیل کر کے کہتے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. اس آج انہوں نے ہم سے تعلق کاٹا ہے عذاب دیکھ کر، اب بڑے بنتے ہیں یہ. اگر اب ہم نے ان کو پہچان لیا، ان کی شرس جان گئے ہیں، تو کاش ایسا ہوتا کہ ہم واپس جا سکتے اور ان کو وہاں ذلیل کرتے اور کہتے تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کما تبرؤ منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ اب یہاں کے یری لفظ نے بتا دیا کہ مضارعہ ہی کی باتیں تھیں، کیونکہ یہاں اچانک مضارعہ کی بات شروع ہو گئی ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا. اب یہ کچھ کر نہیں سکتے، سب حسرتیں رہ جائیں گی. کاش ہم یوں کر سکتے، کاش ہم ایسا کرتے. وما ہم بخارجین من النار، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے. یہ رکوع پورا ہو گیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یا ایھا الناس، اے لوگو،
ए बनी नौ इंसान, कुलू मिम्मा फिल अर्द, खाओ जो कुछ भी ज़मीन में है, हलालन तय्यबन, सिर्फ हलाल ही नहीं बल्कि तय्यब। तय्यब का मतलब है जो हलाल में से अच्छा और पाकीज़ा हो। और पहले वो ज़मीन में जो पानी उतार कर ज़िंदगी के सामान किए थे, ये आयत उसी मजमून को अब लेके आगे चल रही है। हमने हर किस्म की चीज़ें उगाई हैं, उनमें से कुछ ज़िंदगी बनती है, दाब्बा बनते हैं, कुछ हराम कर दिए, कुछ हलाल करार दे दिए। तो तुमने जो ज़िंदगी हासिल करनी है वो हराम से नहीं बल्कि हलाल से, और हलाल में से भी तय्यब से, ताकि तुम्हारी नश्व नुमा बेहतरीन तरीक़ पर हो। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है। अदुव मैंने दुश्मन, और मुबीन का मतलब है खुला खुला। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूए, वो यकीनन तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, सिर्फ बुराई का हुक्म देता है। इन्नमा का मतलब है सिर्फ बुराई का ही हुक्म देता है, कभी भी अच्छी बात का हुक्म नहीं देगा। अब यहाँ भी वो सू की मिसाल जो मैंने कहा था ना, वाओ के पहले पेश आ जाए और बाद में हमजा आए तो उस पर भी मद आ जाती है, तो ये वही मिसाल है। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूए वल फहशाए, और बेहयाई का, वो तुम्हें सिर्फ बुराई का हुक्म देता है और बेहयाई का हुक्म देता है। वह अन तक़ूलू, और ये कि तुम कहो, अलल्लाह, अल्लाह पर, मा ला तालमून, ऐसी बात जो तुम जानते नहीं। अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें खुदा की तरफ मंसूब करने लग जाओ, ये तुम्हें पहुंची हैं और तुम्हें इल्म नहीं है कि खुदा ऐसी बात कर सकता है कि नहीं, तो तुम वो खुदा पर बातें बनाने लग जाओ, तहकीक ही ना करो कि आया ये बात खुदा की तरफ से है भी कि नहीं। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ, और जब उन्हें कहा जाता है इत्तबिऊ, यहाँ भी, यहाँ क़ीला लफ्ज़ है कहा गया, काला का मतलब है कहा, क़ीला का मतलब है कहा गया, लेकिन यहाँ वो मज़मून नहीं है कि माजी क़ती होकर मुस्तक़बिल बन जाता है। यहाँ आपको बता चुका हूँ कि इज़ की बजाय जब लफ्ज़ इज़ा आ जाए तो वो माजी को मुस्तक़बिल या मुज़ारिया में तब्दील कर देता है। तो वह इज़ा क़ील लहुम, जब उन्हें कहा जाता है इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु, कि पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा। अब मैंने यहाँ पढ़ा है इत्तबिऊ, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मुत्तबिऊ, लाहुमुत्तबिऊ। और इससे पहले मैं आपको रसूल बयान कर चुका हूँ कि ये जो बीच में हमजा वसली आता है ये गिर जाता है और मुत्तबिऊ बन जाएगा इत्तबिऊ की बजाय। और पहले लफ्ज़ के आखिरी हरफ की हरकत अगले लफ्ज़ के जिसमें पहले अलिफ से शुरू होता है, जो हमजा वसली से, उसकी बीच का लफ्ज़ गिरने की वजह से उसकी हरकत बन जाती है पहले लफ्ज़ के आखिरी हरफ की हरकत। लहुम में आखिरी हरफ कौन सा है, मीम है, मीम है ना आखिरी हरफ। और तबेऊ का पहला हरफ क्या है, ते है, तो मुत्तबेऊ बन जाएगा, ते के साथ वो हरकत वाबस्ता हो जाएगी, वो ते पे हरकत नहीं आएगी, बीच का हरफ उड़ने की वजह से मीम की पेश उससे पहले पड़ी जाएगी, ये मुराद है। तो वह इज़ा क़ील लहु मुत्तबिऊ, जब उनसे कहा जाता है पैरवी करो, मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने उतारा है, क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना,
وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اب یہاں اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کریم کا مضمون ایک گہرا اندرونی تسلسل رکھتا ہے. پہلے پانی کے نزول سے زندگی کا ذکر فرمایا تھا. اب فرمایا تم پاک چیزوں کے لیے بنائے گئے ہو, بڑے اونچے مقاصد کے لیے. زندگی اس چیز سے حاصل کرو جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو, کیونکہ اب تم پر اور قسم کا پانی اتارا جانے لگا ہے, اور وہ روحانی پانی قرآن کی صورت میں اتارا جا رہا ہے, احکام الہی کی صورت میں اتارا جا رہا ہے. بس جہاں فرمایا کہ خبیث اور حلال نہیں کھانا, اس کے مقابل پر شیطان کو رکھ دیا کہ شیطان کی پیروی نہ آپ کرنا. جو آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا جا رہا ہے اسی سے زندگی حاصل کرو. اتبعوا ما انزل اللہ, جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو. وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, ہم تو اسی کی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا ہے, اور دنیا کی اکثر گمراہیوں کی وجہ یہی ہے. جب بھی قومیں انبیاء کا انکار کرتی ہیں یا کسی معمول کا انکار کرتی ہیں تو بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رواج, اپنے معاشرے کو, جس حال پر وہ پیدا ہوتے ہیں, جس حال میں وہ اٹھائے جاتے ہیں, اس کو چھوڑ کر اس سے الگ راہ اختیار نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے ماحول سے قطع تعلق کر لیں, اپنے آباء و اجداد کی بات کو چھوڑ دیں. تو یہ ازل سے یہی چلا آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پہ رہیں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا, اور وہ اچھا ہے. یعنی ضد کے ساتھ اس کو اچھا قرار دیتے ہیں. اولو کھانا, اب قرآن کریم اس کے جواب میں دلیل دیتا ہے جو ان کی اس بات کو توڑ رہی ہے. اولو کھانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کیا اس صورت میں بھی آباء و اجداد ہی کی پیروی کرو گے جبکہ انہیں کوئی بھی عقل نہ ہو, ذرہ بھر بھی عقل نہ ہو, ولا یہتدون, اور وہ ہدایت نہ پاتے ہوں. تو بے راہ رو قوموں کی نسلوں کا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا بالکل جہالت ہے, اور انعام کی سی حرکت ہے کہ آنکھیں بند کر کے, سر نیچا کر کے کسی کی پیروی کی جائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. وہ لوگ, مثل الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کمثل الذی ینعق بما لا یسمع, ایسے شخص کی طرح ان کی مثال ہے کہ جو پکارتا ہے, چیخ چلا کر کسی کو آواز دیتا ہے, بما لا یسمع, اس کو جو سنتا ہی نہیں, الا دعاء و نداء, سوائے بلانے اور پکارنے کے. اس کا کیا مطلب بنا؟ کیوں جی, کس کو پکارتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں؟ آپ معلوم ہوتے تو سیر صغیر پڑھ کے آئے ہیں, ہے نا, ہوشیار ہیں ماشاء اللہ. الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع, اس شخص کو پکارتا ہے جو آوازوں کی, جس سے وہ ٹٹوؤں کو ٹٹ 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 کی آوازیں نکالتے ہیں, یا گدے والا گدے کو ٹٹ 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 کہتا ہے کچھ, اور وہ اشارے سمجھ جاتے ہیں لیکن بات نہیں سمجھتے, اور بات میں سمجھنے والی بات بھی کوئی نہیں ہوتی. یا الا دعاء و نداء, آواز دیتے ہیں جانور کو تو آ جاتا ہے, لیکن اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ مثال کیسے ہو گئی؟ یہ سوال ہے جو میں نے اٹھایا ہے. سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون, یہ بہرے ہیں, گونگے
बुकमुन, अंधे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और ये अक्ल नहीं रखते। ये मसला हल करें फिर आगे चलेंगे। ये जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बछड़ा बना लिया था, बछड़ा, वो माइक्रोफोन वहां पड़ा हुआ है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, उसको पकड़े हाथ से। नहीं, ये ज़मायर की तायीन ज़रूरी है, वरना तर्जमे का कोई फ़ायदा नहीं। अगर बगैर समझे आगे गुजर गए तो उसका क्या फ़ायदा। लफ्ज़न तर्जमा तो आ जाएगा, लेकिन देखना यह है कि आगे उनको फरमा दिया सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं और अक्ल नहीं रखते। जिस तरह वो बिछड़ा था, वो बछड़ा, हाँ, हाँ, उसकी आंखें थी, न कान थी, न जुबान थी, अच्छा, तो उसकी ये पैरवी करती है। कौन? यहूदी। फिर उससे मांग वो आवाज़ को जवाब देता था। तो यहाँ अल्लज़ी यन्नक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआम व निदान। उसमें से आवाज आती थी, तो एक आवाज निकलती थी, ये समझता कि वो आवाज जो है वो नहीं, बछड़े की तरफ से इशारा ही कोई नहीं है। हो सकता है तफसीर में जाता है इशारा, ये तो मैं इनकार नहीं करता, मगर आम फहम जो गुफ्तगू हो रही है उसमें इसका कैसे तर्जमा किया जाए कि कोई मजमून इंसान के जहन में समा जाए। अब ये टेलीविजन पे दिखाते हैं, वो कुत्ते को जो भेड़ों को वो करता है, हाँ, जिस जमाने नाज़िल हुआ था उसमें तो टेलीविजन में नहीं दिखाया करते थे ये। लेकिन वो आम फहम बताएं कि टेलीविजन के हवाले के बगैर इसका तर्जमा कीजिए क्या है। कुत्ते को दिमाग मसलुल लज़ीना कफरू में उनकी मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया, वो कुछ करते हैं या वो खुद ऐसे हैं, ये सवाल है पहला, जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। खुद ऐसे मोमिन साहब आप बताइए, मसलुल लज़ीना कफरू में का मसल लज़ी यन्क़ु, उन पर ये मिसाल जब तक आप सादिक नहीं कर लेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इस मिसाल की जब तक तफसील हमारे सामने नहीं उभरेगी हम इस पैगाम को समझ ही नहीं सकते। बाज़ दफ़ा एक मिसाल पूरी की पूरी अलग रख दी जाती है और उसको बरह रास्त हवाला उसके साथ उस तरह नहीं चलता। इस मिसाल को पहले अलग कर लें। मिसाल ये है कि एक ऐसी आवाज़ देना जो ऐसे शख्स के लिए हो जो सुनता ना हो, वो क्या है। इससे मुराद वो जानवरों की टर्टर नहीं है, क्योंकि वो सुनते भी हैं और उस टर्टर का जवाब भी देते हैं, इसलिए उसका सिनारियो दुरुस्त करना ज़रूरी है। अगर ऐसे शख्स को पुकारा जाए जो सुनता ही ना हो और कुछ उसके रिस्पांस हो ही ना सकती हो, उसके लिए तो कहने जो सुनाने वाला है वो सिवाय आवाज़ें निकालने की कोई भी हैसियत नहीं रखता। सुनाने वाला जो है उसके लिए ये निदा देना या दुआ देना एक ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि बुला उसको रहा है जो ला यन्क़ु ना यन्क़ु बिमा ला यस्माउ, उसको बुला रहा है जो सुनता नहीं है। इसलिए मुकम्मल बेकार बात बन गई है ये लोग, ये नहीं कि दुआ में कुछ नहीं है या निदा में कुछ नहीं है, यहाँ नौज़बिल्ला ये मतलब नहीं है। नहीं, मैं जाती तौर पर जो समझता हूँ वो ये है कि एक इस तरफ लोग ले गए हैं इस मजमून को, लेकिन मेरे नज़दीक ये मुराद नहीं है, क्योंकि उन पर कुरान पढ़ा जाता है और वो उसका इनकार करते हैं, कहते हैं हम माँ बाप के पीछे चलेंगे। उनकी मिसाल सिर्फ जानवरों जैसी नहीं है, उनसे बदतर है। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आवाज़ देता है और वो आवाज़ जो है वो ऐसे वजूद की तरफ दे रहा है जो सुनता ही नहीं है। जब वो सुनता ही नहीं तो उसको टर्टर से क्या पता चलेगा, टट टट जो आवाज़ निकालें आप, तो उसकी मिसाल ऐसी होगी कि उसको आवाज़ देना, महज आवाज़ अपनी ज़ात में एक आवाज़ है,
आवाज़ तो है, वो निदा भी है, वो दुआ भी है, मगर जहाँ तक उसका ताल्लुक है वो है सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला याक़िलून। पुकारने वाले के लिए वो निदा है और दुआ है, जिनको वो बेमानी बात नहीं है, जिनको पुकारा जा रहा है उनके लिए कुछ भी नहीं है। समझ गए हैं बात को? अब इस मज़मून को पढ़ें तो फिर कुरान करीम का जो नुज़ूल और उससे उनको अक्ल की तरफ बुलाना, ये मतलब है बनेगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बुला रहे हैं, आपकी आवाज़ बेमानी नहीं है, मगर जानवरों के हवाले से लफ्ज़ नाक इस्तेमाल हुआ है। ये जानवर हैं, बल्कि जानवरों से बदतर हैं। जानवर तो आवाज़ से कुछ न कुछ मफ़हूम समझ जाते हैं, मगर इनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इनके लिए आवाज़ देना सिर्फ आवाज़ देने वाले के नुक्ता निगाह से आवाज़ है, इनको निदा देना आवाज़ देने वाले के नुक्ता निगाह से निदा है। जहाँ तक इनकी पहुँच का इनके ज़ाविये से देखने का ताल्लुक़ है, सुम्मुन बुकमुन उमियुन, ये पूरी तरह बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, इशारा भी नहीं समझ सकते। तो खाली निदा है जैसा पत्थर के ऊपर पड़ रही हो। तो ये मुराद नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेफ़ायदा अमल फरमा रहे हैं। मुराद ये है उनमें से जो अच्छे हैं उनका तो जवाब मिलता है ना। और मिसाल इसकी फिर भी पानी की तरह ही है, आसमान से उतरने वाले पानी की तरह, क्योंकि कुरान करीम ने दूसरी जगह खोल दिया है कि पानी जब गिरता है तो बाद में चटियल चट्टानों पर और ऐसी जगहों पर गिरता है जहां से कुछ भी नहीं उग सकता। तो वो पानी का कसूर नहीं, ना बारिश बेमानी है, क्योंकि कुछ ऐसी ज़मीनें भी होती हैं जो ज़िंदगी का आसार दिखाती हैं, रबत वामबत फूलती हैं, फिर उनमें नशोनुमा होती है और उनसे सारी ज़िंदगी बनती है। तो ये उन लोगों की तरफ का जिक्र शुमार है जिनका पहले जिक्र फरमा चुका है। कालू बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाना, वो कहते हैं हम तो उसी की पैरवी करते रहेंगे जो हमारे माँ बाप की तरफ से हमें मिला है। और ये लोग जानवरों से बदतर हैं। जानवर तो फिर भी इशारों को कुछ समझ लेता है, ये उससे भी महरूम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये तफसीर की वजह से नहीं मैं ठहरा, तर्जमा जो समझ ना आए वो तर्जमा ही नहीं है। इसलिए अगर मैं खाली तर्जमा कह के आगे गुजर जाऊं तो यह नाजायज़ बात होगी। तर्जमे का फ़र्ज़ है कि कोई पैगाम दे, और बाज़ तराजिम के पैगाम तफसील से समझाए बगैर पहुंच ही नहीं सकते। अब जब आप पढ़ेंगे कुरान करीम या पढ़ेंगे तो आसानी से मज़मून ज़हन में रहेगा, फिर ज़्यादा गौर खौस की ज़रूरत नहीं रहेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, जो अल्लाह ताला ने तय्यबात में से तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया है वो खाओ, वश्कुरू लिल्लाहि, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम हो इय्याहु सिर्फ उसकी, यानी अल्लाह की इबादत करने वाले, अगर उसी की तुम इबादत करते हो या करना चाहते हो या करोगे, तो फिर शर्त यह है कि इबादत का हक अदा नहीं हो सकता जब तक ना सिर्फ ये कि रिज़्क में से तैयब पाक ही हलाल ही नहीं तैयब चीज़ें खाओ, यानी तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी अहकाम इलाही की ताबे हो, और अपना रिज़्क गंदा रिज़्क न ढूंढो। जो लोग हराम खोर हो जाते हैं उनको इबादतें कोई फ़ायदा नहीं देती, सिवाय इसके कि तौबा कोई ऐसी इबादत हो जो तौबा की तरफ माइल कर दे। तो अब आपने देखे होंगे कई बेशुमार हाजी हज करके आते हैं और बड़े बड़े उन्वान लिखते हैं हज के, और दिन रात झूठी कस्में खा रहे होते हैं अब चीज़ें बेचते वक्त, और सौदे ही सारे हराम के हो रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों अक्ल करो, जब तक
طیب چیزوں طیب رزق پر اپنی زندگی کا انحصار نہیں رکھو گے، تم اس لائق نہیں ہوگے اور پھر شکر نہ کرو گے اللہ کے کہ تم عبادت کر سکو. بس اگر تم کہتے ہو کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کی کرنی ہے تو یہ شرط پوری کرنی لازم ہے. یہ مراد ہے شاید. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی جو روز تم 5 وقت کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سچ ہے تو یہ شرط پوری کرنا لازم ہے، ورنہ صرف منہ کی باتیں رہ جائیں گی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اب تفصیل بیان فرما دی کہ حرام چیزیں کون سی ہیں. انما کا مطلب ہے صرف، یعنی حصر کے لیے آتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، فکر نہ کرو. حرام گنتی کی چیزیں کیا ہیں؟ میتۃ جو مردہ ہو، والدم اور خون نہیں پینا کسی جانور کا یا کھانا، واللحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ ہر وہ چیز جو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کی جائے. فمن اضطر غیر باغ، فمن اضطر جو لاچار ہو جائے اور مجبور ہو جائے، غیر باغن نہ کہ خواہش کے نتیجے میں، خواہش نہ رکھتا ہو کھانے کی مگر سخت مجبور ہو جائے، ولا عادن اور نہ حد سے آگے بڑھنے کی اس کی نیت ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی یہ حرام چیزیں جو ہیں یہ زندگی بچانے کی خاطر استعمال کی جا سکتی ہیں، اور زندگی بچانے کی خاطر اس وقت استعمال ہوں گی جب اضطرار پیدا ہو جائے، جب انسان سمجھے کہ اب اگر میں نے اب بھی کچھ نہ کھایا تو موت واقعہ ہو سکتی ہے، اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اس صورت میں جب کھائے تو غیر باغن اپنی خواہش کے نتیجے میں نہ ہو، ورنہ بہانہ ڈھونڈے گا نفس اور وقت سے پہلے ہی کہہ دے گا بس اب بھوک لگ گئی تھی پکا لو. ولا عادن اور کھاتے ہی جہاں اس نے سمجھا کہ میری ابتدائی ضرورت پوری ہو گئی ہے وہیں ہاتھ روک لے. عاد سے مراد حد ضرورت سے آگے نہ بڑھے. اگر ایسا کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دوسری جگہ تو بہت سے حرام قرار دیے گئے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے سوا کچھ حرام نہیں ہے. تو یہ کیا تضاد ہے یا سمجھنے میں کوئی غلطی ہے؟ تو کیا غلطی ہے بتائیے. کسی کو چوٹ لگ گئی ہو اس کو نہیں کھانا، چوٹ لگ کے دم گھوٹ کے مارا گیا ہو اس کو نہیں کھانا، اور یہ جو ہیں درندے وغیرہ یہ نہیں کھانے. جی ٹھیک ہے. پھر تو کھانے کے ذکر میں یہ چیزیں عام میسر آتی ہیں، اس لیے یہ بتایا کہ یہ چیزیں منع ہیں. غیر عام چیزیں بیان نہیں فرمائی. کار کے معاملے میں وہ آتا ہے یا اور کسی، یہ عام کھانے کی چیزیں بازار میں ملتی ہیں یا کہیں؟ میں اس لیے نہیں ہنسا کہ مجھے ہنسی آئی تھی، میں اس لیے ہنسا کہ بعض لوگ مسکرا رہے تھے اور وہ خود تو بتاتے کچھ نہیں اور آپ کی باتوں میں مسکراتے ہیں. جن کو جو مسکرا رہے ہیں وہ بتائیں نا پھر کیا بات ہے. میتا میں داخل نہیں ہیں جی میتا میں داخل نہیں. میتا میں کچھ چیزیں تو داخل ہیں. کون کون سی داخل ہیں؟ مقوزۃ و النصیحۃ وہ سب میتا میں داخل ہیں. دم گھٹ کے مرا ہوا ہو، ہم واقع سب ہو، وہ سب ہیں، لیکن سبا تو داخل نہیں نا اس میں. سبا کا کھایا ہوا تو داخل ہے،
सबा दाखिल नहीं है। इसलिए क्या हल है इसका? क्या? हाँ सब, हाँ फरमाइए। सबुन, जान, ये जो दरिंदे जो दूसरों के गोश्त और खून पे पलते हों। क्यों जी, बताइए अब मोहन साहब। इसी जो उन्होंने लफ्ज़ बोला है, हाँ, उनमें दरिंदगी की सिफात हैं, क्योंकि जैसे खंजीर में वो सिफात हैं। ये है बाकी आपकी ये बात, यही बात है असल में। इसी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था कि इसमें एक एक मरकजी लफ्ज़ चुना है और उसके ताबे उस जिन्स की बाकी चीज़ों की तफसील बयान नहीं फरमाई। ये है खुलासा, उन्वान लगा दिए हैं। एक उन्वान है मुर्दा का उन्वान, उस उन्वान के ताबे हर किस्म का गोश्त जो मौत के नतीजे में यानी हर किस्म का जानवर जिसका गोश्त तभी मौत या आयत करदा मौत के नतीजे में खाने के लिए इस्तेमाल होने लग जाए, वो गोश्त नहीं खाना। चोट लग के मरा हो तो इसको तभी मौत नहीं कहते, मगर हादसे के नतीजे में मौत वाक़या हो गई है, मौत ही। दम घूंट के मारा गया हो तभी मौत नहीं है, लेकिन दम बंद होने की वजह से जो मौत है मौत ही। तो हर ऐसा गोश्त जिसको बिल इरादा इंसान के तसर्रुफ के लिए खून बहाकर ज़िबा न किया गया हो, वो मैत कहलाएगा। ये एक उन्वान है मैता का। दूसरा उन्वान है खिंजीर। खिंजीर के उन्वान के ताबे हर किस्म के वो जानवर जो गोश्तखोर हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि खिंजीर एक ऐसा सब्जी खोर जानवर है जो गोश्त खोर भी है और सिर्फ सब्जी खोर नहीं है। तो मेरे नज़दीक खिंजीर के उन्वान के नीचे वो तमाम दरिंदे भी आ जाते हैं, और दरिंदों की जो हुर्मत है वो खिंजीर के नीचे है। समझ गए हैं? तीसरा है वमा, वो जो गैरुल्लाह के लिए ज़िबा किया जाए। इसमें औसान वगैरह जो सारे दूसरे तरीक थे जिनकी खातिर मारे जाते हैं या नजरें चढ़ाई जाती हैं पीरों फकीरों को, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा गोश्त उन शरीकों को तो पहुंच जाता होगा, सारा उन्हीं को मिल जाता है सबको, मुझ तक नहीं कुछ पहुंचता। तो तमाम किस्म की हुर्मतें जो शिरक के साथ ताल्लुक़ रखती हैं वो एक उन्वान किताबें बयान फरमा दी। मैतता, हाँ, और दमा, खून। खून हर जानवर का हराम है, इसलिए खून को अलग बयान फरमाया है। तुम पर मैतत हराम, मुर्दार हराम कर दिए गए। सिर्फ तुम पर मुर्दार हराम है और खून हराम है और खिंजीर का गोश्त हराम है। व मा उहिल्ला बिही, और जो कुछ भी ज़िबा किया गया अल्लाह के गैर की खातिर। फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इत्मा अलैहि, इसका तर्जुमा मैं कर चुका हूँ। बाग मैंने ख्वाहिश के साथ और आद मैंने ज़्यादती करते हुए। जो इनसे पाक हो, अपनी ख्वाहिश के नतीजे में न खाए, मजबूरी के तौर पर खाए, ज़्यादती न करे, उस पर कोई गुनाह नहीं। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। अब मुझे पता लगा है उंगली खड़ी हो गई है, इतना ही होगा आज, बाकी इंशाल्लाह कल। क्या? नहीं, दम सिर्फ खून है, वो लहम के नीचे आएंगे ना, लहमुल खिंजीर। मुर्दार एक हो गया,
दम दूसरा हो गया किस्म जो किसी का हुआ। हलाल जानवर का भी दम हराम है, हलाल जानवर का दम खाना हराम है, इसीलिए उसको निचोड़ के निकाला जाता है ना जबा करके। और लाहम लाहम किताबें आगे है। अब ये बाकी बात फिर कल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।